أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياتي إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا ان الفلکا کہ بے شک کشتیاں تجری فی البحر چلتی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں من آیات اپنی نشانیوں میں سے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات یقینا نشانیاں ہیں لکل صبار ہر اس کے لیے صبار بہت زیادہ صبر کرنے والا شکور اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ اور جب وَإِذَا غَشِيَهُمْ چھا جاتی ہے یا چھا جاتی ہے موج ایک موج کالظلل سائبان کی طرح دعوا اللہ مخلص تو پھر وہ پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین اسی کے لیے اپنی دین کو خاص یعنی اسی کے لیے بات کریں صرف اس اللہ کو اس وقت پکارتے ہیں فلما پس جب وہ نجاہم نجات دے دیتے ہیں ہم انہیں الی البری خشکی کی طرف فمنہم تو پس ان میں سے مقتصد کچھ ہوتے ہیں جو میانہ رویا سیدھی راہ والے وما یجحدو اور نہیں جھگڑا کرتے بے آیاتنا جھگڑا کرتا بے آیاتنا ہماری آیات کے بارے میں الا مگر کلو ہر وہ جو خطائن کفور جو کہ بہت زیادہ بدعہد اور ناشکرہ ہو یا کفر کرنے والا ہو یا ایہا الناس اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو وخشو یومن اور ڈرو اس دن سے لا یجزی والد نہیں کام آئے گا نہ کام آئے گا والد ان والد ہی کسی اپنے اولاد کے ولا مولود اور نہ ہی اولاد ہوا جازن وہ ہوگی بچانے والی یا کام آنے والی ان والد ہی اپنے والد کے شیء کچھ بھی ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا یتغرنکم پس نہ تغرنکم تمہیں دھوکے میں ڈالے حیات الدنیا دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور نہ ہی تمہیں دھوکے میں ڈالے باللہ اللہ کے بارے میں الغرور یعنی شیطان ان اللہ بے شک اللہ عندہ اسی کے پاس ہے علم الساعہ قیامت کا علم وینزل الغیث اور وہی نازل کرتا ہے یا برساتا ہے غائث بارش ویعلم ما فی الارحام اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے وما تدری اور کوئی نفس اور کوئی جان یعنی کوئی انسان نہیں جانتا
ماذا تکسب غدا، کل وہ کیا، ماذا کیا وہ تکسب کمائے گا، غدا کل، یعنی آنے والے کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفسن، اور کوئی جان نہیں جانتی، تدری یہ مونس کے لیے نفس کی وجہ سے، اور نہیں کوئی جان جانتے، یعنی انسان کوئی نہیں جانتا بھی ائی کہ کس زمین پر تموت اس کو موت آئی وہ مرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم خبیر، اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کا بیان، کہ جیسے ہم علم تر سخر شمس والقمر، اور وہ جیسے یولج اللیل فی النہار، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہی تو بتائی گئی ہیں۔ اور یہاں پھر یہ توجہ ان نعمتوں کی طرف، یعنی وہ بھی نعمتیں اور یہ بھی نعمت، یہاں بھی اللہ نے ایک نعمت ہی بتائی ہے کہ یہ بھی ایک نعمت بہت بڑی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سمندروں میں جہاز جو ہے وہ چلا دیتا ہے، اس کی نعمت، یہ بھی اس کی نعمت ہی ہے، تاکہ تم اس کو دیکھو، تم اس کی آیات، یعنی آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے کشتیاں بحری جہاز سمندر میں صرف اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کی بدولت ہی چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کا احسان نہ ہو تو ہم جانتے ہیں کہ اگر پانی جو اگر ایک سوئی بھی ڈالیں تو وہ بھی غرق ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہاڑوں جیسے اتنے بڑے بڑے جہاز، اونچے جہاز اپنے یہ پانی پہ سے سینے پہ چلے جا رہے ہیں، یہ اسی کا احسان ہے کہ اس نے پانی میں خاص خاصیت رکھ دی، کہ وہ ایک خاص ہجوم کی جو چیز ہے اس کو نیچے نہیں جانے دیتا۔ اور یہ اسی کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان کو وہ ایک خاص علم بھی عطا کرا جس سے وہ یہ چیزیں بناتا ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے سکھایا، اگر وہاں سکھاتا اور تو پھر نہ کبھی کشتیاں ہوتی نہ کوئی جہاز کو چلا سکتا تھا۔ اب اتنی وزنی چیزیں نہایت آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، سارا سامان ساری تجارت اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ پھر جب سمندر میں جو آندیاں طوفان اور پھر جب آتی ہیں موجیں، تو پھر جو انسان کو آنکھ جھپکنے میں ہلاکت سے دوچار کر سکتی ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ سمندر کہیں کسی سمندر میں جو رکاوٹ ان کی ٹکر سے کشتیاں اور جہازوں کو ڈبو بھی سکتی ہیں۔ پھر سمندر کے اندر جب پہاڑ سے پہاڑ وغیرہ جو ان سے ٹکرا کے پاش پاش بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر ہوتا یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہے، کہ وہی اس کے احسانات ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اور ایسے ہی نشانے دکھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خواہ کتنے ہی مضبوط اور بحری جہاز سفر کے لیے بنا لے، جہاز رانی کے فن میں کتنا ہی ماہر ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس میں شامل نہ ہو تو اپنی تدابیر کے بلبوتے پر وہ سفر اکیلا آرام سے کر نہیں سکتا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائٹینک بنانے والا نے بڑا اس نے بنایا، تو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میں نے ایسا جہاز بنایا کہ اس کو تو اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا، اللہ نے ڈبو کے دکھا دیا اس کو، ایک کتنا اس کو بھی ایک نشانی بنا کے رکھ دی۔ اب اس کو لوگ جو دیکھنے، جو وہ غرق اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے پھر پچھلے دنوں جو ڈبو دیے تھے جو پاکستان میں سوار تھے، تو اللہ نے اس کو بھی نشانی بنا دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دکھا رہا ہے کہ تم نشانیاں دیکھو کہ یہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جیسے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، یعنی سب کچھ انسان کچھ بھی کر لے سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، یہ حقیقت وہ جان لے تو وہ پھر اس وقت ہوتا یہ کہ جب ایسے طوفان آتے ہیں تو پھر وہ جو اللہ کو نہ ماننے والا ہوتا ہے، کٹر سے کٹر یا مشرک بھی ہو، تو وہ بھی جب اس میں کشتی ڈولنے لگتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ میرے کسی اور الہ کا بس نہیں چلے گا، ایک الہ اللہ ہی ہے جو مجھے بچائے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ مگر یہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، مگر یہ ہے نشانے اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا ہو، یعنی دو صفات اگر اس میں شامل ہوں گی تو پھر وہ ہوں گے جو اس کو اس سے اس کے آیات کو دیکھنے والے، یعنی وہ صبار سے مطلب بہت بڑا صبر کرنے والا، یعنی اس کے مزاج میں ثابت قدمی ہو، یہ نہ ہو کہ جی یعنی کہ وہ ہر سخت و نرم اچھے برے تمام حالات میں صحیح عقیدے پر قائم رہے۔ یہ نہیں کہ برا وقت آیا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے اور اچھا وقت آیا تو سب کچھ بھول گئے، یا اس کے برعکس کا الٹا ہو گیا کہ اچھے حالات میں تو اللہ تعالیٰ پر خوش رہے، اور پورے اگر پکڑ ہو گئی یا کوئی آزمائش آ گئی تو پھر اللہ کو گالیاں بھی دینے لگ گئے۔
تو اس سے صرف یہ ہے کہ وہ شکر میں بہت بڑے شکر کرنے والے ہیں، نمک حرام ایسا فرمائش نہ ہو، ہر حال میں، ہر حال میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی اس کے شکر ادا کرے، اس کے احسان مندی اور قدردانی کا جذبہ بھی دل میں رکھے، اور قول و عمل سے اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو یہ دونوں وصف جو ہیں وہ تو صرف مومن میں ہی پائے جاتے ہیں، مومن ہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ صفت رکھی ہے، کیونکہ جس طرح سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر کا باعث ہے، اور یہ فضیلت سوائے مومن کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے یہ صفات دونوں رکھی ہیں۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِذَا غَشَّهُمْ مَوْجٌ كَظُلَلٍ، جو جب ان پہ موج کوئی آتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے ان پہ، جب اس کو چھا موج آتی ہے اور پھر صاحبانوں کی طرح، تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں خالص کر کے اپنے دین کو، یعنی اپنی بات پھر اللہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ پھر کوئی ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ جب وہ اس ایسے موقع پہ کہ کوئی اور بھی ہے بچانے والا ہے اللہ کے سوا، پھر جو اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، جتنے بھی بت ہیں یا جتنے بھی ان کے پیر یا جنہوں نے بنایا ہوتا ہے، وہ سب کو بھول جاتے ہیں، ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مگر ہوتا ہی کیا ہے کہ جب فلما نجاہم، جب ہم ان کو بچا لیتے ہیں الا البر، خشکی کی طرف، تو ومنہم مقتصد، تو ان میں سے کوئی میانہ رو ہوتے ہیں، پھر وہ، مگر ہوتا ہے کہ جو اللہ کے آیات کا انکار کرتا وہی ہے، ان کا جو بہر شکن یا ناشکرہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اللہ کے ان کا آیات کا انکار کرتا نہیں ہے۔ یہاں دکھا دیا گیا ہے کہ جب وہ ایسا وقت آتا ہے تو پھر وہ ہر کوئی اللہ ہی کو پکارتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتا نہیں ہے، یعنی کہ صرف اس میں اس کی توحید جو ہے اس وقت ساتھ شامل ہو جاتی ہے، کتنا بڑا ہے اللہ کو نہ ماننے والا پھر بھی اسی کو مانے گا۔ مگر پھر جب وہ وہاں سے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بچا لائے گا، تو پھر وہ ہوگا کہ جب وہاں سے بچایا تو پھر وہ مقتصد، مقصد کے معنی ایک تو مینر ہو یعنی سیدھی، مینر ہو کا ایک معنی سیدھی راہ بھی ہے، مقتصد کا ایک معنی سیدھی راہ بھی ہے، کیونکہ مینر بھی اختیار کرنے والا بھی تو سیدھی راہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آتی ہے کہ جس کا مسئلہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ ایسے پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے بچ کے نکل کے آ گئے اور وہاں پہ پہنچ گئے، تو اب ان میں پھر کچھ مختلف قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو خیر سے جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ نشانے دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو سب سے سب کچھ کرنے والا، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ ہوتا ہے جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ جاتا ہے، یعنی وہ تھوڑا اس اور کفر سے کم ہو جاتا ہے، کبھی وہ ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، یا پھر کم سے کم اس کی وہ کٹر پنج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اس میں کچھ ہنگامی کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہو، یعنی وہ اس کے دل میں رہ بھی جاتا ہے، تو ان کا ہوتا یہ ہے کہ کچھ پھر وہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جب وہاں پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ جب جن کا آگے ذکر آتا ہے کہ جو غدار اور جو ناشکرے ہوتے ہیں، وہ پھر ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ خواہ ان پہ کتنی نعمتوں کی بارش کر دی جائے وہ احسان مان کر نہیں دیں گے، اپنے موسم کے مقابلے میں سرکشی پر ہی وہ اترائے رہتے ہیں۔ تو وہ ہوتا یہ کہ جب ان سے خطرہ ٹل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کفر و دہریت سے واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی جب وہ واپس پہ آ جاتے ہیں خشکی پہ، تو پھر ویسے کہ ویسے جس نے اللہ کو نہیں ماننا وہ پھر اس کے لیے کوئی پھر تدبیر کوئی ڈھونڈتا ہے کہ جی فلاں کام ہم نے کیا اور فلاں چیز ہم نے وہ چیز ٹھیک کری تو اس کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ اور جو مشرک ہوتا ہے وہ پھر وہاں سے پھر وہ اپنے کسی بزرگ کا اور دیوی دیوتاؤں کا کرم سمجھتا ہے کہ اس کا سایہ اگر ہم پہ تھا، اگر وہ سایہ نہ ہوتا تو ہم تو نہ بچتے۔ پھر وہ جیسے ہی ساحل پہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے جو محبوبان باطل ہیں ان کے شکر ادا کرنے کے لیے وہ انہیں کے آستانوں پر چڑھانے لگ جاتا ہے، پھر انہیں کے لیے دیکھ پہ دیکھیں پکتی ہیں، اور ہوتا ہے کہ پھر انہیں ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ ہوتا یہ کہ جب ہوتا تو یہ خیال انہیں یہ بالکل خیال تک آتا ہی نہیں ہے کہ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹ گئے تھے اس وقت تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی کا کوئی نہیں تھا جس کو تم پکار رہے تھے، اور یہاں زمین پہ آ گئے تم ویسے کے ویسے ہو گئے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھر یہ کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو سیدھے ہو جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو واپس اپنے اسی کٹر پہ رہتے ہیں، کچھ کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، کبھی وہ کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کچھ مشرک ہوتے ہیں پھر اپنے ویسے کے ویسے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جیسی ہدایت دیتا ہے اسی کے حساب سے چلتا ہے۔ وہ وما یجحد بھی آیات، ہماری آیات کا انکار کر رہے ہیں یا جگڑتے وہی ہیں جو
जो होते हैं सख्त नाशुक्र और गद्दार किस्म के लोग वो होते हैं। फिर अल्लाह तबारक ने या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो जो डरो, अब तकवा अख्तियार करो अपने रब का, वख्शौ यौमन, और डरो उस दिन से, ला यज़ी वालिदुम व वलादी, कोई वालिद अपनी औलाद के काम नहीं आएगा, है बार कोई बाप जो है ना अपनी औलाद के बेटे के काम नहीं आएगा, वला मौलूद, ना कोई बेटा हुआ जादू में काम आएगा, हम वालिद आ वालिदी, अपने बाप के, कुछ भी। और ये अल्लाह का वादा सच्चा है, नहीं अल्लाह क़यामत आके रही है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ कुतुबों से तौहीद और आखिरत के दलाइल बयान करने के बाद अब अल्लाह तबारक व तआला तकवा का हुक्म दे रहे हैं, जो अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल और उससे उनसे गुनाहों से नाफरमानी से बचने का नाम है। और क़यामत के दिन से फिर अल्लाह तबारक व तआला डरते रहने का हुक्म दे रहे हैं, क्योंकि उसी से तकवा हासिल होगा। जब इंसान को अगर कोई बात पर उसका खौफ ही ना हो तो फिर कोई चीज़ आदमी को तकवा रवाना कर नहीं सकती। जब उसको होगा कि आखिरत में मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह की उसको पता है कि आखिरत में मैंने जवाब देना है, तो फिर वो डरेगा भी और नेक अमल भी करेगा। अगर उसके मुहासबे का खौफ होगा तो फिर वो करेगा। फिर यह बताया जाए कि वक्श यौम ला यजि वालिदुन वलदी, यानी इंसान वैसे देखें तो दुनिया में सबसे करीबी ताल्लुक वालिदैन और औलाद का ही होता है। जब वो एक दूसरे के काम ना आ सकेंगे तो कोई कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त या लीडर या कोई और पीर फकीर क्या काम आएगा। तो अब आप देख देख लेंगे, जिस तरह वालिद के काम ना आने की मिसाल हम देख लेते हैं। नूह अलैहिस्सलाम उनका बेटा है, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे के कोई काम नहीं आए, उनके सामने बेटा डूबता रहा, और आप उन्होंने बेटे की सिफारिश करने की कोशिश भी की, अल्लाह मगर उधर से डांट पड़ गई। तो यहाँ पर फिर दूसरा आप देखें औलाद के काम ना आ सकने, मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बाप हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम दोनों अगर आप देखते हो उलुल अज़्म अंबिया में से हैं, उलुल रसूल हैं, बल्कि दोनों जो पांच उलुल अंबिया उलुल अज़्म रसूल हैं उनमें से दो ये हैं। मगर दोनों ही अपने, एक ना अपने बाप के काम आ सक रहा है और ना ही अपने बेटे के काम आ सक रहा है। तो और लोगों का फिर क्या हाल होना है। तो फिर आप ये जिस तो हालत यही होनी है, जो 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 दिन आएगा फिर वो कोई किसी के काम आएगा नहीं। वो दिन ऐसा ही होगा जो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। यहाँ ये जो दिए जा रहे हैं, किसी को कुछ और किसी को लारे लपे दिए जा रहे हैं, इनसे काम नहीं चल रहा है। जब क़यामत आएगी तो कोई किसी के काम नहीं है। जिस तरह हम सूरह बकरा में पढ़ा है, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्या, उस दिन से बचो जब ना कोई जान किसी जान के काम आएगी, वला युक़बल मिनहा शफ़ाअतुन, और ना किसी की सिफारिश कबूल की जाएगी, वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना किसी से कोई फिदिया वसूल किया जाएगा और ना उसकी मदद की जाएगी। इसी तरह सुबह सूरह अबस में जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़ैज़ा जाअतिस्साख़ा, और बस जब कानों को बहरा कर देने वाली यानी क़यामत आ जाएगी, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, और साहिबती व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा, लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, तो उस दिन उनमें से हर शख्स को एक ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह बना देगी। यानी अल्लाह तबारक ने यहाँ ये रिश्ते दिखाए कि ये सबसे प्यारे रिश्ते हैं। मगर वो जिस दिन आएगी तो अपने भाई से भी भागेगा, माँ बाप से भागेगा, अपनी औलाद से भागेगा, अपने बीवी से भी भागेगा। अब यहाँ उन लोगों का भी आप देखें तो रद्द है जो कहते हैं कि जी जैसे इंसान मरता है तो बीवी का रिश्ता ख़त्म, बाप मियाँ कोई मियाँ मियाँ नहीं है। तो ये फिर किससे भाग रहा है? या अल्लाह तबारक तो साहिबी, क्योंकि औरतें तो बहुत ज़्यादा और भी तो होंगी, उनका किससे का, यहाँ तो साहिबी उसके बीवी का जिक्र है कि वो अपनी बीवी से भी भागेगा, यानी उसकी बीवी होगी तो उससे भागेगा। तो ये लोग अपनी मर्जी से फतवे दे देते हैं कि जी जैसे ही मर गया तो उसके रिश्ता ही टूट गया। तो ये आप देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहे हैं अपने बीवी से भागेगा, अपने बेटे से भागेगा। तो इसलिए यहाँ पे अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए, कोई किसी के और के फ्रेम में ना है कि कोई काम आएगा। जो है ना, जो कुछ लोग तो बस कहते हैं जी फलां साहब को बस हाथ पकड़ लो उसके बाद तुम्हें वो जन्नत में ले ही जाएगा, उनका बड़ा जोर है, अल्लाह पे उसका बड़ा जोर है, वो तुम्हें बख्शवा ही देगा। किसी की नहीं चलेगी वहाँ, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये सारे, ये आगे हम जैसे पढ़ेंगे कि ये सब जो है वो चक्कर ही दिए जा रहे हैं। ये सारे अल्लाह शैतान के धोखे हैं जो वो दे रहा है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। ऐसा बता दिया गया वाला मुर्द हुआ मुअज्जा, कोई काम आने वाला नहीं है अब अपने बाप के। इन वादल हक, और ये वादा हक है, यानी अल्लाह का वादा सच्चा है, यानी क़यामत आके रहेगी और तुम्हारा हिसाब किताब होगा। ये अल्लाह का वादा है कि तुम जजा दिए जाओगे या सजा दिए जाओगे, अल्लाह का वादा है।
फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, और तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा दिया कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। और धोखा देने वाला कौन है? धोखा देने वाले से मुराद शैतान है, वो इबलीस और उसके औलाद से हो या चाहे इंसानों में से हो। यानी उसके इंसान का नफ्स भी धोखा देने वाला हो सकता है कि वो भी दुनिया में धोखा दे, और दुनिया भी धोखा देती है। तो इसी तरह शैतान का धोखा किसी तरीके, बहुत से तरीकों से होता होता है। किसी को तो शैतान धोखा ये देता है कि कोई आखिरत नहीं होती। बहुत से लोगों का देखो इस पे ईमान ही नहीं है, तो उनका ये कहना है कि जी कोई आखिरत ना होनी है तो कुछ होनी हो तो जो मर्जी है कर लो, यहीं पे जो कुछ करना कर लें। ये भी एक धोखा है। दूसरा ये कि ये भी धोखा हो जाता है कि जी अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, गुनाह करते जाओ, तौबा कर लो, अल्लाह बख्श देगा, अल्लाह तो हर गुनाह को बख्श देगा, वो तो गफूर रहीम है। तीसरा ये कि कोई कहता है कि साहब फला बुजुर्ग है, पीर साहब का बड़ा जोर है, वो सिफारिश करके तुम्हें उसी पकड़ से बचा लेंगे, ये भी एक धोखा ही है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ दुनिया के बहुत तरीकों से धोखा दिया जाता है, जिसको समझने के लिए ज़रूरी है कि फिर इंसान को ये हर मालूम कुरान पढ़ेगा तो उसको समझ आएगी कि इंसान को किस किस तरह धोखा दिया जा रहा है। और फिर ये कि जो फिर ये भी एक इंसान को धोखा दे दिया जाता है कि ये तुम तो मजबूर हो, बदी करते हो तो ये अल्लाह तुमसे करवाता है, नेकी कितने दूर भागते हो तो ये भी अल्लाह है जो तुम्हें तौफीक नहीं देता। इस तरह वो धोखे खाए जा रहे हैं। तो होता है यही है कि फिर कहीं ना कहीं वो धोखा खाता है, फिर वो फंस जाता है। तो इसीलिए सीधे रास्ते अल्लाह तबारक व तआला से, इसीलिए हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते पर कायम कायम रखते हैं। हमें दुआ करते रहना चाहिए, हम का मांगते हैं, हर नमाज मांगी जाती है। तो अल्लाह तो बताया कि हमें धोखा ना दे ये शैतान, हमें बहुत तरीक़ों से क्योंकि अल्लाह ने बताया ये तुम्हारा दुश्मन है, हर तरीके से बहका और बहकाता है। फिर भाई यहाँ बताए इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, कि बेश अल्लाह ही के पास है इल्मुस्साआ, इस क़यामत का इल्म भी अल्लाह ही के पास है। तो असल में ये लोग बार बार जो कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करते थे कि आखिर वो क़यामत आएगी कब, तो यहाँ उसका जवाब दिया जा रहा है उसके बाद, और उसके जो आगे जो उसके दलाइल दिए जा रहे हैं। तो उसको यही कि आखिर घड़ी कब आएगी, तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये उसका घड़ी का इल्म तो अल्लाह ही के पास है। ये जो उसका इल्म अल्लाह, अल्लाह के सिवाय किसी के पास इसका इल्म है नहीं। अल्लाह ने इसको किसी को इल्म दिया नहीं कि कब आएगा, ना किसी नबी को दिया, ना किसी और को दिया, किसी को भी अल्लाह ने ये अपने पास इल्म रखा है। ये किसे मख्फी रखना है अल्लाह की इसमें खास हिकमत है, ताकि हर शख्स उसके लिए हर वक्त तैयार रहे, हर शख्स को उसके अमल की जजा मिलेगी। तो यहाँ बताया ये कि जिस तरह हदीस जिब्राइल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क़यामत कब आएगी, तो आपने कहा कि जिससे पूछा गया है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। यानी जिससे पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं भी उससे ज्यादा नहीं जानता जितना तुम जानते हो। तो यहाँ फिर आगे जो बता दिया गया है कि फिर आगे जो चीजें बताई जाएंगी कि 5 चीजों में से है जिन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो यहाँ 5 चीजों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही 5 चीजें हैं, और भी बहुत सी चीजें, मगर यहाँ सिर्फ ये इसलिए बताए गए हैं कि ये इंसान की रोजमर्रा के उसके मुशाहिदे में आती हैं, हर चीज़ उससे ताल्लुक़ रखती है बहुत करीब, और वो फिर उसको अगर इल्म उसका भी नहीं जानता तो हर चीज़ का इल्म लोगों के पास कहाँ से इल्म आ जाएगा। ये यानी कि अब ये सवाल ये है कि जैसा आगे आ रहा है आज क़यामत का इल्म कोई नहीं जानता। वही युनज़्ज़िलुल गैस, और बारिशें भी अल्लाह ही बरसाता है। यानी अल्लाह ही जानता है कि कहाँ पे कितनी बारिश होगी, कहाँ बरसेगी, कहाँ नहीं बरसेगी। ये सारा अल्लाह ही के पास इल्म है। वही जानता है कहाँ आएगी तो उसके से तूफान आ जाएगा कहाँ। और कभी हम देख रहे हैं, हम अगर अगर भाई आज ही कह दे कि मैं कोई मौसमियात वाले, तो हमें बता देते हैं, वो बिल्कुल बताते हैं, मगर वो उनका एक अंदाज़ा होता है। वो हमेशा कहते हैं कि बारिश का इम्कान है, कभी वो ये यकीन से नहीं कहते। और कभी हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें, कभी वो कहते हैं कि बारिश होगी मगर नहीं होती। बहुत से कभी देखते हैं कि बारिश लगता है कि अभी होने वाली है और बादल वैसे ही चले जाते हैं। कभी एकदम से ही उसके आसार बनते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह ही ने अपने पास रखा है कि उसके अल्लाह ही के ये काम है कि वो उसी के पास सही यानी दुरुस्त बात उसी के पास है कि कहाँ बारिश होगी, कितनी होगी, और उससे क्या क्या उसके इम्कानात होंगे कि सैलाब आएगा या क्या कुछ होगा। फिर तीसरी बात जो बताई गई जिसका इल्म व यअलमु मा फिल अरहाम, कि माँओं के पेटों में क्या है। यानी अल्लाह अल्लाह ही जानता है कि माओ के पेटों में क्या है। तो यहाँ भी ये बता दिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड आजकल तो पता चल जाता है कि पैदा होने वाला लड़का होगा कि लड़की होगी। पहली बात तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि गलत अंदाजे भी होते हैं।
और अगर मान भी लिया जाए, जिस तरह अगर आप देखें, बहुत दो बड़े बड़े तो इसमें बताते हैं कि बड़े बड़े लोगों के, जैसे लेडी डायना के बताया गया था कि उसके यहाँ लड़की होगी मगर उसके तो लड़का हुआ। इस तरह बेनज़ीर के वो लड़का बताया गया था कि लड़का होगा मगर उसकी लड़की पैदा होगी। तो ये तो अल्लाह की मर्जी है जिसके पैदा कर दे। दूसरा इसका मतलब ये भी है कि उसको ये किसी को नहीं पता कि जो पैदा होने वाला है वो कैसा होगा, बदसूरत होगा, खूबसूरत खूबसूरत होगा, उसकी आदत क्या होंगी, उसके अमाल कैसे होंगे, वो माँ के बाप का फर्मादार होगा नहीं होगा, वो कैसा होगा, नेक होगा बद होगा, या उसका अंजाम क्या होगा, ये अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि जो बच्चा पैदा हो वो क्या कुछ होगा। फिर वमा तदरी नफ्सु माज़ा तक्सिब तक्सिब गदा, कि कल वो, कोई भी शख्स ये नहीं जानते कल वो क्या करेगा। उसको कतई नहीं पता कि वो कल क्या करेगा, उसको कल का कोई इल्म नहीं है। क्योंकि वो क्या करने वाला है कोई नहीं मालूम, कि कल क्या, मैं सोचूं कल क्या, अल्लाह जाने कोई हादसा हो जाए और एक फौरन से फौरन क्या से क्या कुछ हो जाए, इसको पता नहीं। इंसान बहुत से मंसूबे बनाता है मगर उसके मंसूबे होते नहीं। कोई ऐसे हंगामी हालत हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है वो कर ही नहीं सकता, वो जा ही नहीं पा सकता। और फिर इसलिए कोई नहीं जानता। जिस तरह कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद आयशा सद्दीक़ा से भी मसरूक फरमाते हैं कि मैंने आयशा सद्दीक़ा से पूछा, अम्मा जान, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? तो उन्हें फरमाया, तुमने जो बात की उससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम इन तीन बातों से भी नावाकिफ हो, जिन्हें जो भी तुम्हें बयान करे वो झूठ कहेगा? फिर उन्होंने फरमाया, जो शख्स तुम्हें बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को देखा तो उसने यकीनन झूठ कहा। फिर उसने फिर उन्होंने ये भी फरमाया कि जो शख्स तुम्हें बयान करे कि आप जानते हो कि कल क्या होगा, जो कल होगा तो उसने यकीनन झूठ कहा। यानी अगर कोई ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हो कि कल क्या होगा, तो यकीन उसने भी झूठ कहा। इसीलिए या फरमाया वमा तदरी नफ्सु माज़ा अखरत गदा, यार कोई शख्स नहीं जानता है कि वो कल क्या कमाई करेगा। इसीलिए ये बताया गया है कि ये हर इंसान को कुछ नहीं पता कि वो क्या करने वाला है, कल क्या होगा। और फिर इसी से अगली बात, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्द तमूत, फिर कोई ये इंसान नहीं जानता कि उसको मौत कहाँ आएगी, किस जमीन में उसकी मौत आएगी। हम देखते हैं कि एक शख्स को बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। यानी एक आप समझ, जिसकी मौत आती है फिर अल्लाह तबारक व तआला वहां उसका कोई ना कोई काम निकाल देता है, तो फिर वो वहीं पे पहुंच जाता है। और फिर जब वहां जब पहुंचता है तो उसकी मौत आ जाती है। बहुत सी जगह आप देखेंगे एक शख्स कहीं से चलता है और वो पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान आके मौत हो गई। या कहीं आप देखते हैं कहीं कोई शख्स कहीं चला जाता है और वहीं जाके उसकी लिखी होती है तो वहाँ मौत हो जाती है, कभी नहीं गया होता वहाँ पहुंच जाता है। तो इसी तरह ये अल्लाह तबारक व ताला ही के काम है, ये सारी उसी के पास है। वही है, वो जानता है कि क्या चीज़ें क्या है, सारा इल्म उसी के पास है। इन अल्लाह अलीम खबीर, के वही है। इल्म उनके पांच चीज़ों के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि हर चीज़ का इल्म रखने वाला है अल्लाह तबारक, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। उनके ज़ाहिर और बातिनी की पूरी खबर रखने वाला अल्लाह ही है। अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं कि क्या कुछ होने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि एक अल्लाह पे यकीन, इस बात का हमें यकीन होना चाहिए। हमें इन बातों का यकीन, के जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कुरान में बता दी हैं, बिला वजह किसी को कि फ़लाँ को भी गैब का इल्म है और फ़लाँ साहब भी जानते हैं और फ़लाँ भी बातें बताते हैं। नजूमियों से लोग पूछ रहे होते हैं कि मेरे फ़लाँ चीज़ कहाँ है और फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी हुई है, चोरी होगी तो कहाँ से चली गई। ये सब शैतान के धोखे हैं, जो शैतान बहुत तरीक़ों से इंसान को बहकाता है कि किसी तरह ये अपने सीधी राह से भटक जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा सीधी राह पे ही चलाए, उसी के मुताबिक कुरान को समझने की तौफीक दे और उसे अमल करने की भी हिम्मत अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें आज जो छोटी मोटी काविश है उसको कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सूरत मुकम्मल भी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो बातें हैं, उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत कर दे, हमारे कुरान को समझने की हमें तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।